शांति 20 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे सद्गुरु तुममानंकर भाग्य को श्रेष्ठ करिबा पई आसीछंती तेणु तुमर चरित्र बहुत बहुत राजकीय अर्थात दिव्य हेबा दरकार। सद्गुरु तुममानंकर भाग्य को श्रेष्ठ करिबा पई आसीछंती तेणु तुमर चरित्र बहुत बहुत राजकीय अर्थात दिव्य हेबा दरकार। प्रश्न ड्रामारे केउ प्लान अर्थात योजना पूर्व निर्धारित अटे सेथिपाई काहाकू दोष दिया जाई परिबो नाही। ड्रामारे केउ प्लान अर्थात योजना पूर्व निर्धारित अटे सेथिपाई काहाकू दोष दिया जाई परिबो नाही। उत्तर ड्रामारे एही पुराणा दुनियार विनाशर प्लान पूर्व निर्धारित अटे एथिरे काहार भी दोष नाही। वर्तमान समय रे एहाकू विनाश करिबा पई प्रकृति को खूब जोर रे क्रोध आसी जाईछि। चतुर्दिगरे भूमिकंप हेबो, घर सबु भांगी जिवो, प्रबल बन्या आसीबो, मरुडी पड़िबो। सेथि पई बाबा कहउछंती संतान माने एबे एही पुराणा दुनियारू निजर बुद्धि जोग तुटाई दियो, सतगुरुंकर श्रीमत अनुसारे चालो। जीवित अवस्थारे थाई मध्य निजर दैहिक चेतना को भूली निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाइबार पुरुषार्थ करी चालो। गीत हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। केउ रास्तारे चलिबाकु हेबो? गुरुंको प्रदर्शित रास्तारे चलिबाकु हेबो। ये केउ गुरु अटंती? उठिबा बसिबा समय रे मनुष्य मानक मुखरु बाहरुछि बाह गुरु। गुरु तो अनेक अछंती, बाह गुरु काहाकू कहिबा? काहार महिमा गान करिबा? एकमात्र बाबा ही सतगुरु अटंती। भक्ति मार्गरे तो ढेर गुरु रहिछंती, किए काहार महिमा करुछंती। पिला मानक बुद्धि रे अछि सच्चा सतगुरु ही सेही एक अटंती, जाहांकर ही बाह बाह करा जाउछि। जदि सच्चा सतगुरु अछंती तेबे निश्चय मिछ सतगुरु मध्य थिबे। सच्चा सतगुरु संगमरे ही रहिथांती। भक्ति मार्गरे मध्य सत्यर महिमा गान करिथांती। सर्वोच्च बाबा ही सत्य अटंती, जे मुक्तिदाता गाइड मध्य होइथांती। आजिकालीर गुरु माने तो गंगा स्नान पाई अथवा तीर्थ को नेई जिबा पाई मध्य गाइड हेउछंती। एही सतगुरु तो एपरि नुहंती जाहांकु समस्ते मने पकाउछंती। हे पतित पावन आस। पतित पावन सतगुरुंको ही कुहा जाउछि, से ही पवित्र कराई पारिबे। दुनियार गुरु माने तो पवित्र कराई पारिबे नाही। सेमाने एपरि केबे कहिबे नाही जे केवल मोते मने पकाओ। जदिओ गीता पढुछंती किंतु अर्थ किछि जानि नाहंती। जदि सतगुरु एक बोली जानी थांते तेबे निजे गुरु बुलाई न थांते। ड्रामा अनुसारे भक्ति मार्गर विभाग ही अलगा रहिछि, जेउठी अनेक गुरु अनेक भक्त अछंती। ये तो एक अटंती, पुणी एही देवी देवता माने प्रथम नंबर रे आसी थांती। एबे चक्रर अंतिम भाग रे अछंती। बाबा आसी एमानकु सत्य जुगर बादशाही देउछंती। तेबे अन्य समस्तंकु स्वतः घर को फेरी जिबाकु हेबो। सेथिपाई समस्तंकर सद्गति दाता एक बोली कुहा जाउछि। तुमे जानिछ कल्प कल्प संगमरे ही देवी देवता धर्मर स्थापना होइथाए। तुमे पुरुषोत्तम हेउछ, बाकी अन्य कौनसी काम करुनाह। गायन मध्य करा जाए गति सद्गति दाता एक अटंती। एहा बाबांकर ही महिमा अटे। गति सद्गति संगमरे ही मिली थाए। सत्य जुगरे तो गोटिए धर्म रहिबो, एहा मध्य बुझिबार कथा अटे ना। किंतु एही बुद्धि किए देबो? तुमे जानिछ बाबा ही आसी उपाय बताउछंती। श्रीमत काहाकू देउछंती? आत्मा मानकू। से पिता सतगुरु शिक्षक मध्य अटंती। ज्ञान शिखाउछंती ना, बाकी अन्य गुरु माने भक्ति ही शिखाउछंती। बाबांको ज्ञान द्वारा तुमर सद्गति हेउछि, पुणी एही पुरुणा दुनियारू चाली जाउछ। तुमर एहा बेहद्र सन्यास मध्य अटे। बाबा बुझाउछंती एबे तुमर 84 जन्मर चक्र शेष होइछि।
ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ କହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ଚାଲିଯିବା ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ପକାଇବା? ଶରୀର ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ବାକି ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଆଶା ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। କଲିକତାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ନେଇ ବୁଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି ପୁଣି ତାକୁ କହନ୍ତି ବୁଡ଼ିଯା ବୁଡ଼ିଯା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହି ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବୁଡ଼ିବାର ଅଛି। ବନ୍ୟା ହେବ, ନିଆଁ ଲାଗିବ, ଭୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିବେ, ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଘର ଆଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆସିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଉଛି। ବମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଭରାଯାଇଛି। ଟିକିଏ ବାସ୍ନାରେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ। ଏସବୁ କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? ବାବା ତ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଡ୍ରାମାର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ। ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ହଟାଇ ଦେବା, ଏହାକୁ ହିଁ ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ, ବାଃ ସଦ୍‌ଗୁରୁ, ବାଃ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କର୍ମ କର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ। ଦେହକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛ। ଦେହରୁ ଅଲଗା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଃ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ବାଃ। ପାରଲୌକିକ ସଦ୍‌ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ବାଃ ବାଃ ହେଉଛି। ଲୌକିକ ଗୁରୁ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନାମର ଗାୟନ ହେଉଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ପିତା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱତଥ୍ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଅଶ୍ୱତଥ୍ ପତ୍ର ଉପରେ ଶିଶୁ କିପରି ଆସିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ଆରୋହଣ କଳାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ନା, ଚଢ଼ତି କଲା ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବକା ଭଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଶରୀର ତ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସବୁ କଥା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ଆଦିରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କୁହାଯିବ, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମକୁ ଓହ୍ଲାଉଛ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ତ ଅନାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଯଦି ନ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ମିଳୁଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ର ମନରେ ଖୁସି ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପଦ ପାଇବି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ମିଳୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ରହିଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଏହି ଦେବତାମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ଗୀତା ତ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ। କାହିଁକି ମିଶିଥିଲ? ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। କେହି ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମଧୁବନକୁ ଆସିଲେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସାହସ ଅଛି ତ? କହୁଛନ୍ତି ବାବା କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଏତେ ସମୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବି ଚାଲିଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ବତାଇଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ବାରମ୍ବାର ନିଜର ନାମ ରୂପର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନାମ ରୂପ ଠାରୁ ନ୍ୟାରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଟେ ନା? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପିତା। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ତ ପରମ ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପରମ ଅକ୍ଷର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାହା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ତ ଏସବୁର ପୂରା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଏବଂ ଜପ ସାହେବ ସୁଖମଣିରେ ଅଛି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାହେବଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସଂଶୟର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଶିଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରିଛ। ଏକଥା କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛ। ଏହି ଦୁନିଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ନୂଆ ଆତ୍ମା କୌଣସି କର୍ମଭୋଗ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରି ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେ ତ ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରସରେ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେ ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ପୋପଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜର ହାତ ଭରପୁର କରି ଯାଉଛ, ବାକି ସବୁ ହାତ ଖାଲି କରିଯିବେ। ତୁମେ ଭରପୁର ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆସିଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଢେର ପ୍ରଜା ତିଆରି କରୁଛ। ବାବା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ? ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ଗଣି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସହିତ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସେବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ କରିଥାନ୍ତି ନା। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ଥାଏ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଘରୁ ବହୁତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଳି ଗଳିରେ ସେଣ୍ଟର ଏପରି ନିକଟରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ବାହାରି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସାରା ଦୁନିଆ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ।
ପ୍ରଜା ତ କେତେ ଢେର ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବେ। ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତଙ୍କର ସେବା କରି ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଳାର ଦାନା ହେବେ। ଲୋକେ ମାଳା ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମାଳା ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ସେହିଥିରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆ ବହୁତ ବିକାରୀ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି, ଜଲ୍ଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନେଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍କାର ଅଟେ। ଏହି ଆତିଥ୍ୟ ହିଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛ, ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ପରମଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସନ୍ଦେଶଦାତା ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମରୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତୋ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମ କାରଣରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଅଧେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଦେହର ନାମ ରୂପରୁ ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ହୋଇ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଦେହର ନାମ ରୂପରୁ ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ହୋଇ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ହିଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ହିଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ବରଦାନ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଯଦି ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ବା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦରେ ରୋଜଗାର ଜମା କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଏହିସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସି ବି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଯେପରି ଗୋଲାପ ଗଛର କଣ୍ଟା ଫୁଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସାଧନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ସବୁ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସ୍ନେହ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ତ ଶୁଣାଉଛ, ଏବେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଅ। ସ୍ନେହ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ତ ଶୁଣାଉଛ, ଏବେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର।
ଯେପରି ସାକାରରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ ଯେ ଅନ୍ତିମ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ପାଠ ହିଁ ଥିଲା, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାର ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଚମତ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଫଲୋ ଫାଦର କର। ସହଜ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବା ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଠ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା, ଚାହେ ନୟନ ଦ୍ୱାରା ଦିଅ, ଚାହେ ମସ୍ତକ ମଣି ଦ୍ୱାରା ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।